નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે મહત્વના મુદ્દે ચર્ચા. લાંબા સમયથી જે વરસાદી તાંડવ જોઈ રહ્યા છે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ હોય કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં, વલસાડના તમામ તાલુકા શહેરો પણ બાકાત નથી. ઘેડ પંથકના હાલ બેહાલ છે. 47 થી વધુ ગામોમાં માત્ર રસ્તા દેખાઈ રહ્યા છે કોઈ જગ્યાએ, બાકી તમામ ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે. અંદાજે 100 કરોડથી વધુનું નુકસાન માત્ર કાર અને બાઇક તણાવાથી જૂનાગઢમાં. પરમ દિવસના જે દ્રશ્યો હતા ડરાવનાર હતા. સવાલો ઘણા બધા હતા અને હજુ તો જુલાઈ મહિનો પૂર્ણ થયો નથી. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 100%થી વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં વરસાદ છે પણ ઘણી જગ્યાએ વરસાદની અછત પણ છે. પણ આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં હજુ ઓગસ્ટ બાકી છે, હજુ આગાહી યથાવત છે. તો બિપોર જોઈ પછી જે ગુજરાતની સ્થિતિ છે, આજે લીલો દુકાળ પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન નથી રાખ્યું. જે આકાશી દ્રશ્યો તમે જોશો શો દરમિયાન, અથવા તો જે આંકડાઓ જોશો, કેમ કે આ સિઝનનો માત્ર 1-1.25 મહિનામાં જ વિસાવદરમાં 80 ઇંચ વરસાદ, સુત્રાપાડા, માંગરોળ, મેંદરડા, ધોરાજી, ઉપલેટા, વલસાડનું પારડી, ઉમરગામ, આ તમામ જગ્યાએ આ સ્થિતિ છે. તો આવનાર સ્થિતિ શું હશે? આગાહીઓ પણ છે, પણ જમીની સ્તર પર જે સ્થિતિ છે એ તમારા સમક્ષ મૂકવી જરૂરી છે. ચર્ચા માટે 3 ખાસ મહેમાન જોડાશે. સ્કાયમેટ જે હવાमान एजेंसी से महेश पलावत जोड़ाशे. महेश जी, आपका स्वागत है. विठल दुधात्रा विसावदर थी जोड़ाशे. भारतीय किसान संघना नेता. विसावदर में आ सीजन सौथी वधु वरसाद छे, तो एनाथी वधु सारी रीते कोई न वर्णवी शके के शुं स्थिति छे गीर सोमनाथ अने जूनागढ़ जिल्लानी. साथे ज भरतभाई केदरखेड़िया जोड़ाशे ओसा घेर विस्तारथी. भरत भाई, आपનું પણ સ્વાગત છે. शुरुआत महेश जी आपसे करना चाहेंगे. जुलाई में 36 तहसील मतलब तालुके ऐसे हैं कि जहां 40 इंच से ज्यादा बारिश गिरी गुजरात में, विसावदर में 80 इंच के आसपास. आने वाला क्या अनुमान है? क्योंकि कोस्टल एरिया हम सौराष्ट्र का देखें या फिर साउथ गुजरात का देखें, कच्छ में इस बार जो स्थिति हुई है, तो क्या यही चीज अगस्त में आने वाले वक्त में अगर ज्यादा बारिश हुई तो स्थिति विकट होने वाली? आपका अनुमान क्या कहता है और जो आपका एनालिसिस है आने वाले वक्त में क्या कहता है गुजरात के बारे में? देखिए, अभी जो बारिश हुई थी उसके कई कारण थे. एक तो लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे मध्य भारत तक आया था, विदर्भ तक आया, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के पश्चिम में बना हुआ था, और एक जो वो थी विंड शेयर जोन थी वो भी गुजरात के दक्षिण बनी हुई थी. यानी बहुत सारे वेदर सिस्टम थे जिसके कारण इतनी ज्यादा बारिश हुई. अब क्या है कि जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है वो थोड़ा सा मध्य भारत तक आते आते कमजोर हो जाएगा. तो अब गुजरात में अगले कम से कम जो जुलाई का जितना समय है बारिश बहुत कम हो जाएगी. आज से ही हम कह सकते हैं कि बारिश में कमी आना शुरू हो गई है. और अगले 24 घंटों तक जो उत्तरी गुजरात है, जैसे बनसकांठा है, महिसाना, पाटन, इदार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं. उसके बाद पूरे गुजरात में 27 तारीख से कह सकते हैं कि जो उत्तरी गुजरात है वो पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा. दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश रहेगी. और अभी क्योंकि अल नीनो का असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो जुलाई के महीने में हमने देखा कि बहुत ज्यादा अच्छी बारिश हुई है, पूरे भारत में हुई है. तो अब जो अगस्त और सितंबर का महीना है उसमें अल नीनो का असर दिखाई देने लग जाएगा और बारिश की कमी देखने को मिलेगी. तो हमें उम्मीद है कि अब गुजरात में इस तरह की भारी से अति भारी बारिश फिलहाल दिखाई नहीं देने वाली. मतलब इस महीने में नहीं, मैं अगस्त की मतलब बात कर रहा हूँ. थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस, क्योंकि राजस्थान में भी भारी बारिश गिरी है और उत्तर गुजरात का एरिया है राजस्थान से एकदम सटीक है. तो क्या आने वाले वक्त में जो पैटर्न रही है इस बार बिपोर जोई के बाद, क्या चिंता बढ़ाने वाली है? देखिए, अब वो चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जुलाई के महीने में तो बारिश है नहीं. अब उसके बाद अगस्त में भी जो वेदर सिस्टम है इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनने वाले, क्योंकि जो अल नीनो का असर है, अल नीनो का असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था. और अल नीनो, क्योंकि आपको मालूम है कि धीरे धीरे समुद्री सतह के तापमान पूर्वी प्रशांत महासागर में बढ़ रहे हैं, तो जो बारिश है पूरे भारत में कम होने वाली है, तो उस पर गुजरात का पे भी इसका असर पड़ेगा. हो सकता है कि एक दो अगर कोई वैसा वेदर सिस्टम बनता है, यानी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में, और वो पश्चिम दिशा में यूजुअली बढ़ते हैं, पिछले 4-5 सालों से हमने देखा, अगर वो इस तरह से बढ़ता है तो कम से कम 7 या 8 दिन पहले हम उसके बारे में बता पाएंगे. अभी से जो उम्मीद ये दिखाई दे रही है कि अगस्त में इतनी भारी बारिश की संभावना बहुत कम है. जी, ओके. આપણી સાથે ભરતભાઈ જોડાયેલા છે, જે સ્થાનિક છે ઓસા ઘેરથી.
ભરતભાઈ, ગેડમાં શું સ્થિતિ છે? કેમ કે સીએમએ પણ હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું, સતત વરસાદ વરસ્યો, 47 થી વધુ ગામોના ખેતરો તો બેટમાં ફેરવાયા છે, ઘણા બધા રસ્તાઓ ધોવાયા છે. ઓજતના કારણે ભૌગોલિક રીતે આપણે પરિસ્થિતિ સમજીએ છીએ, પણ દર વખતે જે ગેડમાં પાણી ભરાય છે તેના કરતા શું વિપરીત પરિસ્થિતિ છે? કેમ કે દ્રશ્યો જે સામે આવી રહ્યા છે આટલા દિવસો બાદ પણ હજુ રસ્તાઓ પર પણ પાણી ઓસરતા જોવા નથી મળી રહ્યા. શું સ્થિતિ છે ગેડ પંથકની? સર, આ વખતે શરૂઆતમાં જ પાણી આવી ગયા છે. દર વર્ષે અમારે આ નુકસાની વેઠવી પડતી દર વર્ષે, ને વર્ષોથી આ પરિસ્થિતિ આવી જ આવે છે. જે અમારે ઓજત નદી નીકળે છે, ઓજત નદી જે જુનાગઢ થી નીકળે છે અને ત્યાં એમની પહોળાઈ છે બહુ વધારે હોય છે. જે અમારા ગામથી ઓજત નદી પસાર થાય છે ત્યાં એમની પહોળાઈ ઘટી જાય છે. આના કારણેથી જે સંરક્ષણ પાળાઓ છે એ વારંવાર તૂટી જાય છે. પાળા તૂટવાને કારણેથી અને અમારે જે કઈ મગફળી છે, સોયાબીન છે, કપાસ છે, આ બધાનું વાવેતર છે એમાં દર વર્ષે સર પાણી ફરે છે. ને અમે દર વર્ષે રજૂઆત કરીએ છીએ પણ આ સરકાર કઈ ધ્યાન દેતી નથી અને દર વર્ષે પેકેજ જાહેર કરી ને 2 એકરે 12,000 જેવું વળતર આપી અને બધું રફે દફે કરે છે. દર વર્ષે વર્ષોથી આને પરિસ્થિતિ આજ સુધીમાં કોઈ નિરાકરણ એવું નથી. પણ આ વખતે શરૂઆતમાં જ અતિ ભયંકર પાણી આવ્યું છે ને અમારે સાહેબ છેલ્લા 10 દિવસથી આને જ પાણી જોવા મળ્યું છે. અત્યારેથી પાણી ઓસરા નથી અમારે જમીન. તો ઘણી જગ્યાએ ખેતરના હાલ તો બેહાલ છે, ઘણા ગામ એવા છે કે જેમાં કેર સમા પાણી ઘરમાં ભરાયેલા છે. અંદાજે કેટલા ગામ અસરગ્રસ્ત છે હાલની સ્થિતિએ? ઘણાને રેસ્ક્યુ પણ કરાયા અને તમે એવા વિસ્તારમાંથી આવો છો કે સામાન્ય હોય છે આ પ્રકારનું પાણી. તમે પહેલા એટલે જ કીધું કે આ વખતે શું લાગે છે, કેમ કે નિકાલ થતા પણ વાર લાગે છે પાણીનો. કેટલા ગામ હશે જ્યાં વધારે વિપરીત પરિસ્થિતિ છે? શહેરના તો માંગરોળ તાલુકાના 23 ગામ છે, જે કેશોદ તાલુકાના 18 જેવા ગામો છે અને પોરબંદર જિલ્લાના બી ઘણા ગામડાઓ છે. આ ગામડાનું જે ફક્ત ને ફક્ત એક જ પાણી આવે છે કે વિસાવદર અને જુનાગઢ જે વરસાદ થાય છે એનો નિકાલ વ્યવસ્થિત નથી. આના કારણેથી દર વર્ષે પાણી ફેલાય છે. ને આ વખતે તો અમારે આજે લગભગ 7 કે 8 દિવસ પહેલા એક યુવાન બી તણાઈને મરી ગયો, ત્યારે એનડીઆરએફ ની ટીમ તેડાવી હતી અને 3 દિવસે એમની ડેડ બોડી મળી. તો આ પરિસ્થિતિ વર્ષોથી સાહેબ આવી આવે છે. કોઈ જાતનો કોઈ નિકાલ નથી. જે વોટર લેવલ મેનેજમેન્ટ નું કોઈ જાતનું કોઈ છે જ નહીં. છે વિઠ્ઠલભાઈ દુધાત્રા, ભરતભાઈ જે કહી રહ્યા છે, તમે વિસાવદર પંથકમાંથી આવો છો, હાલ ત્યાં છો જ. 80 ઇંચ વરસાદ છે આ સિઝનનો એક સવા મહિનાની અંદર. ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં આમાં એવું છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારને પણ શહેરે પણ એ રૌદ્ર સ્વરૂપ જોયું. 100 કરોડની આસપાસ જુનાગઢમાં નુકસાન છે. તો આ વખતે મનાઈ રહ્યું હતું એનાથી કદાચ વિપરીત પરિસ્થિતિ. લીલો દુકાળ કહીએ તો ખોટું નથી. ચોક્કસ પ્રવીણભાઈ, આ વર્ષે સતત લગભગ 1 થી સવા મહિનો સુધી વરસાદ લગભગ વચ્ચે કદાચ એકાદ દિવસનો ક્યાંક વચ્ચે વિરામ કે એવી સ્થિતિની અંદર લગભગ દરરોજ કહી શકાય કે એ રીતે વરસાદ વરસ્યો છે. જે ઘેડની સ્થિતિ છે એ ઘેડનું પાણી જ લગભગ આ જુનાગઢ અને વિસાવદર અમારી અહીંયા નદીઓ છે એ નદીઓનું પાણી જ એ બધા જ ડેમો ભરાઈ ગયા, ઓવરફ્લો થયા અને દરવાજા ખોલી નાખવા પડ્યા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ઘેડ હર વખત દર વર્ષે જે રીતે આ નદીઓમાં પૂર આવવાથી બુડે છે એ રીતે જ આ વખતે ઘેડની સ્થિતિ દર વર્ષ કરતા પણ વધારે કફોડી સ્થિતિ થઈ છે. પ્રવીણભાઈ, સામાન્ય રીતે કુંબળો મોણ છે વધારે પાણી, તમે પણ ખેડૂત છો એટલે ખ્યાલ છે તમને, કુંબળો છોડ પાણી વધારે સહન ન કરી શકે. પણ 1 થી સવા મહિના સુધી સતત વરસાદ એ કુંબળા પાક ઉપર પડવાથી એ બધો જ મોટા ભાગનો લગભગ 60 થી 70% એકદમ પીળો પડી અને એવો નિર્જીવ જેવા છોડ થઈ ગયા છે. અને બાકીના 30 થી 40% આમાં જે નિતાર છે થોડો ઘણો, એ પણ મગફળી કે એ પ્રકારના પાકની અંદર અત્યારે હું એમ કહું છું કે કઈ પણ પ્રકારનું ઉત્પાદન થશે નહીં એવું મારા અનુભવ, એક ખેડૂત તરીકે મારો અનુભવ છે. કોઈ પણ તમે કૃષિ નિષ્ણાતને પણ પૂછો કે સતત 1 મહિના સુધી કોઈ પણ પાકને દરરોજ પાણી મળે તો એની સ્થિતિ શું થાય જયારે શરૂઆતના તબક્કાની અંદર પાક હોય ત્યારે. આ એક વસ્તુ થઈ. બીજી વસ્તુ એ પ્રવીણભાઈ, હવે સમસ્યા બીજી ઉભી થઈ છે કે જમીનમાંથી તાજા પાણીના સરવાળા ફૂટી ગયા છે. વરસાદ
ન આવે તો પણ ખેતરમાંથી સતત તાજા પાણી ચાલુ થઈ ગયા છે. એ પાણી કદાચ આજે વરસાદ રહ્યો હોય તો પણ 10, 15 કે 20 દિવસ સુધી ખેતરમાં જઈ શકાય એવી સ્થિતિ નથી. તો હું એવું કહું છું કે, અને વિસાવદરની અંદર તમે કીધું એમ લગભગ 2 વર્ષનો એક ભેગો વરસાદ 1 મહિનાની અંદર પડ્યો છે. તમે કલ્પના કરો કે એ મૂળની સ્થિતિ શું થઈ શકે. જુનાગઢની અંદર જે કાલે 2 દિવસ પહેલા જ અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો, સ્વાભાવિક રીતે ટીવી મીડિયા અને એનું કવરેજ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે. પણ આજે અમે ગામડાની મુલાકાતે, કારણ કે એ બધું જ પાણી ગામડાઓમાં અને ખેતરોમાં ગયું છે, અમે એ ખેતરોની મુલાકાતે ગયા. હું તમને એના વિડીયો ને ફોટા આજે જ મારી પાસે આવ્યા છે, હું તમને બતાવીશ. કદાચ આના પછી તમે એ પણ ડિબેટ કરી શકો કે ખેડૂતના ખેતરોમાંથી માટી સદંતરપણે એ પાણી લઈ ગયું છે. એટલે લગભગ એની આજીવિકા સંપૂર્ણપણે છીનવાઈ ગઈ છે. એક મકાનનું સ્ટ્રક્ચર પડી જાય ને તો દેખાય, પણ એક ખેતર સદંતર રીતે ધોવાઈ ગયું હોય ને એ કોઈના નજરમાં ના આવે. તો આવા કેટલાય ખેડૂતોના ખેતરો સદંતર ધોવાઈ ગયા છે. અને સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લો, જુનાગઢ જિલ્લો, અમુક અંશે ભાવનગર, અમરેલી, આ બધા વિસ્તારની અંદર, રાજકોટ જિલ્લો, પોરબંદર, દ્વારકામાં અતિવૃષ્ટિને કારણે આ પાક ચોમાસાનું સદંતર લીલો દુષ્કાળ કહી શકાય, સદંતર નિષ્ફળ છે. અત્યારે વરસાદ થઈ જાય તકલીફ બંને તરફ છે ને. જુનાગઢના પણ જે દ્રશ્યો ચાલી રહ્યા છે, મેં કીધું ને કે પાણી ઓસર્યા બાદની જે સ્થિતિ છે, આજે તો એક ઘટના પણ બની ગઈ, એક મકાન ધરાશાયી થતા 4 લોકોના મૃત્યુ થયા, અને એ પણ 2-3 દિવસની અંદર આ પ્રકારની ઘટના, રમકડાઓની જેમ કાર વહી रही है. આ चिंता महेश जी जो विठल भाई और जो भरत भाई और सौराष्ट्र के जूनागढ़ और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन कुछ सालों में जैसे साउथ गुजरात में हम वलसाड को ले ले और उमरगाम के आसपास इतनी बारिश हो रही है, लेकिन कोस्टल एरिया में क्या ऐसी पैटर्न बदली है कि कुछ कुछ जिलों में इतनी बारिश होती है जो पहले कभी नहीं हुई. जूनागढ़ के भी आपने दृश्य देखे होंगे परसों के. तो इसका रीजन क्या है? क्या बिपोर जोई की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां पहले बारिश कम होती थी लेकिन बाढ़ की स्थिति पिछले 3-4 सालों में बढ़ी है? देखिए, ये जो है बिपरजॉय का तो इसका असर नहीं कह सकते, कि बिपरजॉय आया था और उनके चला गया. तूफान आते हैं चले जाते हैं, उनका असर कुछ दिन तक रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर अब दिखाई देने लगा है. और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा भारी बारिश होना, बादल फटना, तूफान जो पहले अरब सागर में बनते थे, ओमान और यमन, सऊदी अरेबिया की तरफ जाते थे, वो अब रिकर्व करने लगे हैं गुजरात की तरफ, कराची की तरफ और मुंबई यानी महाराष्ट्र की तरफ आने लगे हैं. और समुद्री सतह के तापमान भी अरब सागर में बढ़ने लगे हैं. पहले बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म होती थी और अरब सागर का पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता था, तो तूफान कम बनते थे. तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारा बनने लगा है. और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो एयर टेम्परेचर है, हवा का तापमान भी बढ़ रहा है. जब हवा का तापमान बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें जो मॉइस्चर कैरी करने की, यानी कि नमी को ज्यादा वो कैरी कर पाती है. और जब बादल बनते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े बनते हैं और काफी ऊंचाई तक बनते हैं, 15-16 किलोमीटर तक की उनकी टॉप होती है. तो वो जो बारिश देते हैं तो वो लगातार देते हैं और बहुत भारी बारिश देते हैं. तो क्लाइमेट चेंज का असर तो दिखाई दे ही रहा है. और पहले क्या होता था कि जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनता था, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता था. यानी कि वो ओडिशा होता हुआ, झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों से होता हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ जाता था. लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनता है, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश को कवर करते हुए गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की तरफ आ रहा है. तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं क्लाइमेट के, उसके कारण ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और राजस्थान में आपने देखा होगा बाढ़ आती है. और मुंबई में भी जो इतनी पहले भारी बारिश नहीं होती थी, थाने, दहानू, ये इलाके बहुत ज्यादा भारी बारिश देख रहे हैं. और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ आ रही है. यानी जो पश्चिमी भारत है और मध्य भारत है, वहां पर क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है. और ये हर साल इस तरह की स्थिति अगस्त, जुलाई और अगस्त में आपको देखने को मिलेगी. तो अगर क्लाइमेट चेंज को अभी हमने इसको एड्रेस नहीं किया, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया और ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कम किया, ज्यादा पेड़ों को उगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना जरूरी है, तभी जाकर के कुछ स्थिति में सुधार हो पाएगा. जी
ઓકે ભરતભાઈ, જે મહેશભાઈએ વાત કરી કે એલર્ટ રહેવાની તો આવનાર સમયમાં પણ જરૂર છે કોસ્ટલ એરિયામાં ને એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો હશે. તમે તો વર્ષોથી તકલીફમાં છો. વર્તમાન સ્થિતિ શું છે રસ્તાની દ્રષ્ટિએ? કેમ કે રેસ્ક્યુ ટીમ પણ જ્યાં ફસાયા હતા ત્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ પણ આવી. ખેતરોમાં પાણી ઓસરતા કેટલો સમય લાગશે? માનો છો કે હજુ પણ અમુક ગામડાઓ સંપર્ક વિહોણા છે અથવા તો એવી કોઈ પરિસ્થિતિ છે જ્યાં હજુ પણ મદદ પહોંચી રહી છે એવી રીતે કે હાલાકીમાં 24/7 લોકો જીવી રહ્યા છે? સર, અત્યારે પરિસ્થિતિમાં એવું છે કે અમારે દરેક ઘેડ વિસ્તારના ગામડાઓના દરેક માણસોનું એવું એક જ કેવું છે કે જ્યાં નદીઓ છે એ ઊંડી અને પહોળી થાય. હજી સર પાણી મારા અંદાજ પ્રમાણે અમારે ઓછા ગામમાં ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ જેવું લાગશે પાણી ઉતરતા. અને જે કઈ ચોમાસું પાક છે એ તો સંપૂર્ણપણે નાશ થઈ ગયું છે આ વર્ષે. ને અમારે નીચેના ગામડા જેમાં ખાસ કરીને સરમા, સામરડા, ઘોડાદર, બગસરા, કળશ, ત્યાં તો અત્યારે હજી તમે બેટ જ જો આવી જ પરિસ્થિતિ છે. અને બેટમાં આ બધું ફેરવાયેલું હોય. ફક્ત ને ફક્ત જે ગામના ટીંબા છે, જે ગામનો રહેણાંક વિસ્તાર છે ત્યાં જ પાણી ન હોય. બાકી જમીન છે એમાં બધે ફરતે પાણી જોવા મળે છે. અને રસ્તા જે ચોમાસું આવે ત્યાં રસ્તા બધા બ્લોક થઈ જાય છે. જુનાગઢ અને વિસાવદર 4 ઇંચ કે 3 ઇંચ જેવો વરસાદ થાય એટલે અમારે ઘેડ વિસ્તાર છે એ સંપૂર્ણ બ્લોક થઈ જાય છે. રસ્તા બધા બ્લોક થઈ જાય છે. તો પછી વિઠ્ઠલભાઈ, આટલા લાંબા સમયથી તમે પણ રજૂઆતો કરો છો. ઘેરની તો ઠીક છે કે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ એવી છે એટલે અમુક વસ્તુ કુદરતી છે, અમુક હાથમાં નથી. પણ જે માનવ સર્જિત આફતો હોય છે એ માનવ સર્જિત આફતોને પણ રોકવા માટે જે આપણે તૈયારીઓ, ઘેરની તો આ પરિસ્થિતિ આજની છે અને વર્ષોથી છે, પ્રોગ્રેસ કેટલું થયું? બદલાવ શું આવ્યો? કે અમુક વિસ્તાર કે અમુક પટ્ટાના ગામડા એ માણાવદર પણ આવી જાય, કેમ કે છેક પોરબંદર સુધી આપણે બામણાસા ગેડ વિસ્તાર, બામણાસા સુધીના ગામડાઓ આવી જાય. તો સ્થિતિ શું સુધરી છે કોઈ પણ જગ્યાએ આખા પટ્ટામાં? ચોક્કસ ઘેડની બાબતમાં સરકારે અલગથી જ વિચારવું જોઈએ. સ્થાનિક ઘણા બધા આગેવાનોને હું પણ મળેલો છું આની પહેલા. શરૂઆતમાં 15-20 વર્ષ પહેલા પણ અમે રજૂઆતો કરેલી કે આનો કાયમી ઉકેલ શું, પરંતુ સ્થાનિક કોઈને લગભગ એમ કહી શકાય કે કઈ પડી નથી. કાયમી ઉકેલ એક કાર્યકર્તા હતો, ખેડૂત હતો, અનુભવી ખેડૂતો છે. ત્યાં સતત ઘેડની અંદર જે પાણીની છેલ પડી જાય છે એનો ઉકેલ શું છે? તો એના ઉકેલ માટે પણ એની પાસે એક માસ્ટર પ્લાન હતો. તો હું એમ કહું કે સરકારે એક સમિતિની નિમણૂક કરવી જોઈએ ઘેડ વિસ્તાર માટે ખાસ, કે આવનાર વરસાદના પાણીના નિકાલ માટે અથવા તો એનો કઈ રીતે સદુપયોગ થઈ શકે એ માટેની યોજના સરકારે બનાવવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે કે એને પહોંચી શકાય. આમ જો તો માણસ છે એ કુદરતી આપત્તિ એ તો આવે જ છે, એની સામેના રસ્તાઓ અનેક વખત માણસોએ કાઢ્યા છે. અને આમાં પણ ખરેખર જો સરકારની દાનત અને અધિકારીઓ અને પૂરી તાકાતથી કામ કરે તો ઘેડની બાબતમાં પણ હું એવું માનું છું કે ઘણા ખેડૂતો, આગેવાનો અને એવા નિષ્ણાતો પાસેના રસ્તા હોય છે એ રસ્તાના અનુસાર એમાં પ્રયત્નો થવા જોઈએ. તો મને એવું લાગે છે કે ત્યાં પણ આ પ્રકારના ઉકેલો મળી શકે. ओके महेश जी, आपकी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि गुजरात आपने बोला कि आने वाले वक्त में अलर्ट रहने की जरूरत है. जो मतलब क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो भी सिस्टम आती थी मध्य प्रदेश से लेके गुजरात, तो मतलब आने वाले वक्त में क्या गुजरात तैयार रहे, खास करके कोस्टल एरिया और नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र का और कच्छ का एरिया, कि ऐसी बारिश कहीं ना कहीं होगी, आप तैयारी रखिए. जी हाँ, ये अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब दिखाई देने लगा है. पहले लोग सोचते थे कि ये धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जितना हमारी उम्मीद थी उससे ज्यादा जल्दी ये जो पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं और इसका असर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है. गुजरात में भी इसका बहुत हमें अब क्या है कि अगले कई सालों तक ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा. केवल कोस्टल एरियाज ही नहीं, आपका जो दक्षिणी एरिया है जैसे कि सूरत है, वलसाड है, नवसारी है, आपका महुआ है और भावनगर, भरूच, राजकोट से लेकर के अहमदाबाद और जो उत्तरी जिले हैं वो पूरे इलाके इसकी जद में आ सकते हैं. और अब जो क्लाइमेट चेंज के कारण तूफानों का रुख भी बदल रहा है. जो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जाते थे वो रिकर्व करने लगे हैं. तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में तूफान भी कुछ ज्यादा आने लगे. जैसे कि ताउते आया था, उसके बाद वेपर जो आया, तो पहले इतने ज्यादा तूफान नहीं आते थे. तो इसीलिए गुजरात को अलर्ट रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी. तो इस तरह की विपदाओं से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है.
ओके, धन्यवाद महेश जी, आपने अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की स्थिति दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। आने वाले वक्त में शायद और ऐसी बारिश देखने को मिले, तो उस हिसाब से हमें तैयारियां भी करनी पड़ेगी। धन्यवाद ભરતભાઈ અને વિઠ્ઠલભાઈ। આજે અમારો પ્રયાસ હતો કે જે સ્થિતિ છે સળંગ વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જ્યાં હાલાકી છે અને પાણી હજુ ઓસર્યા નથી અને હજુ પણ વરસાદની સિઝન કમ્પ્લીટ નથી થઈ, મહિનો સવા મહિનો થયો છે, તો શું આ લીલો દુકાળ છે? શહેરો પણ ઝપેટમાં આવ્યા નુકસાનીના, ગ્રામ્ય વિસ્તાર તો છે જ, ખેતી સાથે ઘણી બધી તારાજી ઘરવખરીની પણ થઈ। જૂનાગઢ સહિત માંગરોળ, સૂત્રાપાડા, વેરાવળા તમામ જગ્યાએ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ પારડી, ઉમરગામથી લઈને તમામ વિસ્તાર છે અને આ સ્થિતિ આવનાર સમયમાં વધુ વિકટ બનશે તેવા એંધાણ છે। તૈયારી આપણી ફરજ। નમસ્કાર।